मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मुझे भी क्या लेना है, तू ही है मेरी दुनिया। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। ओ सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। सात सुरों से भी है सुरीला गीत मेरे जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे
मितवा आजा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर
फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुकी हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। लोग कहे कि पागलपन की ये ही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। हो प्यार के कदमों में हमने सारा जहां झुकाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवाना है। ये कोई प्रेम दीवानी है।
हो जाए। एक दूसरे में आओ हम ऐसे हो जाए। जाऊं कभी जो मैं दूर तुझसे, तेरी मोहब्बत बाहों में खींचे। जी चाहता है सारी उम्र मैं सोया रहूं तेरी जुल्फों के नीचे। आजा कलेजे से मैं तुझको लगा लूं, देखे ना कोई तुझे सांसों में छुपा लूं। ऐसे मिटा दे जन्मों की दूरी, हो न कोई फासला। एक दूसरे में आओ हम ऐसे खो जाए। एक दूसरे में आओ हम। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు, మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది, ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను.
అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది.
ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు
మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్లాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్.
విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది, ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది.
ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు.
అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్లాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది.
అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు.
కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది, ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు.
ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్లాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్.
విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది, ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది, కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది.
ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మెటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు.
అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళిన ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్లాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు కూడా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా రాదు. కానీ అక్కడ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. సింగపూర్లో ఎక్కువగా డిజిటల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్గా పూర్తవుతుంది. తర్వాత టెర్మినల్లోనే మెట్రో స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ సిటీ మ్యాప్ అడిగితే ఇస్తారు. మెట్రోలో నేరుగా మెయిన్ స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడి నుంచి లిటిల్ ఇండియాకి మెట్రో ఉంటుంది. లిటిల్ ఇండియాలో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉంటారు. అందుకే కొత్తగా వెళ్లేవారికి మొదట అక్కడే ఉండటం మంచిది. నేను ముందుగానే అగోడా వెబ్సైట్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాను. చీపెస్ట్ డార్మిటరీ బెడ్ రోజుకు సుమారు 500 రూపాయలకి దొరికింది. మెట్రో స్టేషన్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంది. రూమ్లో బ్యాగ్ పెట్టి దగ్గరలో ఉన్న గురుద్వారాకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మరియు ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అక్కడే నాకు రోజుకు 3 టైమ్స్ ఫుడ్ అయ్యేది. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ చూశాను. తర్వాత రోజు మెట్రోలో మారిన బేకి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రసిద్ధి చెందిన సింహం తలతో నీరు వచ్చే మర్లయన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది.
అక్కడ ఫోటోలు తీసుకుని చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు చూశాను. మరుసటి రోజు యూనివర్సల్ స్టూడియో మరియు బీచ్లను కూడా విజిట్ చేశాను. తర్వాత ముస్తఫా సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మన ఇండియా మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ అన్ని దేశాల చాలా చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అంటే చాక్లెట్స్ తీసుకురావాలి కాబట్టి కొన్ని వెరైటీలు కొనుగోలు చేశాను. చివరి రోజు మెట్రోలో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా ఫ్రీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈసారి నేను ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫ్లైట్లో ఫుడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా ఇంత మంచి అనుభవం వచ్చేదో లేదో తెలియదు. కానీ నేను మాత్రం కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. నా వీడియో మీకు నచ్చితే దయచేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారా? లేదా ఖర్చు చాలా అవుతుంది అని భయపడుతున్నారా? నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే భయపడ్డాను. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్ళాలంటే సోలో ట్రిప్కు చాలా ఎక్కువ డబ్బు చెప్తున్నారు మరియు ముందుగానే పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నారు. ఎవరిని నమ్మాలో కూడా అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేది. అందుకే నేనే స్వయంగా ప్లాన్ చేసి కేవలం 35,000 రూపాయల్లో సింగపూర్ ట్రిప్ పూర్తి చేశాను. ఈ వీడియోలో నేను అది ఎలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్లాలన్నా వీసా అవసరం ఉంటుంది. కానీ సింగపూర్ వీసాను మనం స్వయంగా అప్లై చేయలేం. ఏదైనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్లై చేయాలి. వీసా ఫీజు సుమారు 2,500 రూపాయలు ఉంటుంది. సర్వీస్ ఛార్జ్తో కలిపి సుమారు 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు. సాధారణంగా ఒక వారంలోపే వీసా వస్తుంది. తర్వాత ఫ్లైట్ టికెట్. విశాఖపట్నం నుంచి సింగపూర్కు సుమారు 8,500 రూపాయలకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరుకుతుంది. నేను కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. రాత్రి 11:30 విశాఖపట్నం నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది. అది నా జీవితంలో మొదటి ఫ్లైట్ ప్రయాణం. అది నేరుగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్. విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర మొదట కొంచెం భయం వేసింది. కానీ పెద్దగా కష్టం ఏమీ లేదు. రిటర్న్ టికెట్ మరియు హోటల్ బుకింగ్ అడుగుతారు. అక్కడే ఎక్కువ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది. తర్వాత నేను స్కూట్ ఎయిర్లైన్లో ఫ్లైట్ ఎక్కాను. సర్వీస్ బాగానే ఉంది. ఉదయం సుమారు 5:30 సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యాను. వాష్రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యాను. అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో అని మొదట నాకు